جیسے اپنے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، یہ رائی اور لائی میں فرق ہے۔ رائی کا دانہ تو آپ نے شاید کہ نہ دیکھا ہو، لائی تو دیکھی ہوگی لیکن رائی نہ دیکھی ہوگی۔ لائی سے بہت باریک دانہ ہوتا ہے رائی کا۔ اب میں آپ کی سماعت کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، یہ کون غوث اعظم ہے؟ میرے آقا غوث اعظم کا ایک فرمان سن لیں، اس کے بعد ایک تمہیدی گفتگو سن لیں۔ تو سب سے پہلے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ابھی اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی۔ میرے آقا آدم علیہ السلام کو جب میرے اللہ نے بنانا چاہا، میرے پروردگار نے بنانا چاہا، جب میرے معبود نے بنانا چاہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل تم زمین پر جاؤ، زمین پر جانے کے بعد تم زمین کی مٹی لے کر آؤ تاکہ پروردگار نے کہا بنائے۔ وہ سامنے گفتگو کی کہ ہم ایک زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، زمین پر اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے زمین پر، اور میرے اللہ نے فرمایا تھا اے جبرائیل زمین کی ہر طریقے کی مٹی کو لے کر آنا، لال رنگ کی مٹی کو بھی لے کر آنا، کالے رنگ کی مٹی کو بھی لے کر آنا، سفید رنگ کی مٹی کو بھی لے کر آنا، سیاہ رنگ کی بھی مٹی کو لے کر آنا، کھاری مٹی کو بھی لے کر آنا، میٹھی مٹی کو بھی لے کر آنا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد میرے اللہ نے کیا فرمایا کہ تم مٹی لے کر آؤ۔ لیکن جب حضرت جبرائیل اس دنیا میں آئے، جب حضرت جبرائیل اس زمین پر آئے تو جیسے ہی مٹی کو لینا چاہا تو زمین نے خدا کا واسطہ دیا، زمین نے پروردگار کا واسطہ دیا، زمین نے اپنے معبود کا واسطہ دیا کہ تو اس مٹی کو ہم سے نہ چھوڑا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب اس مٹی سے انسان بنے گا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا جائے گا، جب آدم کو بنایا جائے گا اس کی نسل چلے گی، ان کی پشت چلے گی، اور ان میں کچھ انسان اچھے بھی ہوں گے، کچھ انسان گناہگار بھی ہوں گے، کچھ انسان بہت اچھے ہوں گے۔ تو جب انسان برا ہوگا تو وہ دوزخ میں جائے گا، اور میرا ایک حصہ دوزخ میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جب خدا کا واسطہ دیا، جب پروردگار کا واسطہ دیا، جب اپنے معبود حقیقی کا واسطہ دیا، دینے کے بعد حضرت جبرائیل لوٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، لوٹ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں پروردگار تو بے نیاز ہے، تو سب جانتا ہے، لیکن زمین نے مجھ سے ایسے ایسے کہا ہے، اس زمین نے ایسے کہا ہے۔ اب حضرت جبرائیل کے بعد حضرت میکائیل کو بھیجا جاتا ہے، حضرت میکائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرت میکائیل کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرت اسرافیل کے بعد سب سے آخر میں ایک بات پہلے بتا دوں، چار فرشتے سب سے زیادہ مشہور ہیں، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک حضرت میکائیل علیہ السلام، ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام، ایک حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ نمبر تھا حضرت عزرائیل علیہ السلام کا زمین پر آنے کا۔ جیسے ہی حضرت عزرائیل علیہ السلام اس زمین پر آئے اور اس نے اللہ کے حکم سے انہوں نے مٹی کو نکالنا چاہا، اللہ نے فرمایا تھا سفید رنگ کی مٹی کو بھی لے کر آنا، خدا نے فرمایا تھا لال رنگ کی بھی مٹی لے کر آنا، اس لیے کہ زمین کی کہیں کی مٹی سفید ہے، کہیں کی مٹی پیلی ہے، کہیں کی مٹی کالی ہے، کہیں کی مٹی سفید ہے۔ خدا کا حکم پاتے ہی جیسے ہی عزرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، مٹی کو نکالنا چاہا، مٹی نے ان کو بھی خدا کا واسطہ دیا، ان کو بھی پروردگار کا واسطہ دیا، کہا اے میرے شیخ ذرا مجھے چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ میرا ایک حصہ دوزخ میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جیسے ہی اتنا کہا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس مٹی کو کھینچ لیا اور مٹی کو روتا بلکتا چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ حکم تو پروردگار کا ہے، حکم تو وحدہ لا شریک کا ہے، حکم تو خدائے قہار کا ہے، میں اس کی بات مانوں گا، تیرا رونا دھونا نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت عزرائیل نے مٹی کو کھینچا، بارگاہ خدا بندی میں لے جا کر پیش کر دیا۔ اب میرے آقا کے رب پروردگار عالم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا اے عزرائیل تو یاد رکھ، تو نے دنیا کے اندر جب گیا تھا مٹی نے تیرے آگے آہو بھگا کی تھی، مٹی نے تیرے آگے گریہ و گزارے کی تھی، تو نے اس کی بات نہیں مانی، تو نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا۔ اب یاد رکھنا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، جب ان کے نزا کا وقت آئے گا، جب ان کے موت کا وقت آئے گا، جب ان کے آخری وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جو سب پر آنا ہے، جس کے بارے میں علمی صاحب فرماتے ہیں مان یا مت مان آخر موت ہے، مت بن جان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے
समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। वो जब वक्त इंसानों पर आएगा, किसी का बाप बिछड़ रहा होगा, किसी की माँ बिछड़ रही होगी, किसी का भाई बिछड़ रहा होगा, किसी का भतीजा बिछड़ रहा होगा, किसी का भांजा बिछड़ रहा होगा। ऐसे आलम में न जिब्राइल जाएंगे, न इसराफील जाएंगे, न मीकाईल जाएंगे। ऐ इज़राइल, दुनिया के अंदर जो भी इंसान जाएगा उसकी रूह तेरे हाथ से कब्ज की जाएगी, रूह को निकालने का काम तेरे हवाले कर दिया जाता है। उसी वक्त से हजरत इज़राइल के हाथों में रूह का काम सुपुर्द किया जाता है। और आगे बढ़िए प्यारे, जैसे ही उस मिट्टी को ले जाकर मेरे परवरदिगार की बारगाह में पेश किया गया तो मेरे परवरदिगार ने कहा था, इस मिट्टी को उस जगह रखिए जहां आज खाने काबा मौजूद है। मक्के की सरजमीन पर खाने काबा जहां मौजूद है वहां इस मिट्टी को रखिए। और उस मिट्टी को वहां रखा गया। अब मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस पर बारिश नाजिल की जाए। उस पर बारिश की गई। 39 दिन तक बारिश होती रही, 39 दिन तक गम की बारिश होती रही, एक दिन खुशी की बारिश होती है। अब जरा तवज्जो करें, यही वजह है प्यारे, आज इंसान की जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा है, आज इंसान की जिंदगी में परेशानियां ज्यादा है, आज इंसान की जिंदगी में दुश्वारियां ज्यादा है। इसलिए कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कालिब पर जो बरसात नाज़िल फरमाई थी, वो 40 दिन बरसात नाज़िल फरमाई थी। एक दिन खुशी की बारिश हुई थी, 39 दिन गम की बारिश हुई थी। तो हम तो नस्ल आदम से हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, इस वजह से हम पर गम ज्यादा आते हैं। और आगे बढ़िए प्यारे, जब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया, मेरे आका आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब बारिश होने लगी तो पानी बहुत ज्यादा बरस गया। जब ज्यादा बरसा तो मेरे अल्लाह ने हवाएं चलाई, खुश्क हवाएं की, हवाएं चलाई, उसके जरिए पानी को खुश्क कर दिया गया। तो वो सूरज का पानी खनखनाने लगा। कुरान में आता है सलसालिन कल फखार, यानी वो पानी खनखनाने लगा। जैसे ही पानी खनखनाया उसके बाद मेरे परवरदिगार ने क्या किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर रूह डालना चाहिए। जैसे ही रूह डालना चाहिए आदम अलैहिस्सलाम के अंदर, जैसे ही रूह डाली तो रूह ने अंदर अंधेरा पाया, रूह ने अपने अंदर तारीकी पाई, रूह ने अपने अंदर एक तारीकी नजर आई। जब रूह को देखा कि अंदर तो तारीकी है, अंदर तो अंधेरा है, रूह के अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसे आलम में मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे मुबारक को हजरत आदम के पेशानी में अमानतन रखा गया। हजरत आदम के पेशानी में जब मेरे आका का नूर चमका, उसकी वजह से हजरत आदम के कालिम में उजाला हो गया। फिर रूह अंदर पहुंची थी, अभी सर तक रूह न आई थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ जाती है। हजरत आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो परवरदिगार आलम ने कहा यरहमुकल्लाह। तो ये अल्फाज गवाह हो गए। मेरे आका हजरत आदम से फरमाया गया था, ऐ आदम याद रखना, अब आज के बाद तेरी नस्ल को तो कभी छींक आएगी तो वह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा और सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहेगा। और आगे बढ़िए प्यारे, जैसे ही इतना सब कुछ होता है, अब मेरे आका हजरत आदम के अंदर रूह डालना शुरू की जब मेरे परवरदिगार ने, तो अभी आधे जिस्म तक रूह आई थी, आधे जिस्म तक रूह आई थी। हजरत आदम ने उठना शुरू कर दिया। हजरत आदम के नीचे के हिस्से में रूह अभी नहीं आई थी। जैसे ही हजरत आदम ने उठना चाहा, हजरत आदम गिर जाते हैं। जैसे ही हजरत आदम गिरे हैं तो मेरे अल्लाह ने फरमाया था खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, इंसान तो जल्दी से पैदा किया गया है, इंसान को ताजील से बनाया गया है। जब इतना कहना था, ये तमहीद गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ। आखिर में गौस पाक पर लाकर ही मैं बात खत्म करूंगा। सरकार गौस पाक की शान क्या है, कादरी मुरीद और समाज कर ले। मेरे अल्लाह ने जब हजरत आदम को बनाया, बनाने के बाद सब कुछ हो गया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बना दिया गया तो अब मेरा इमाम फरमाता है हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा, यानी मिट्टी से हमें पैदा किया गया है, मिट्टी से आदम को बनाया गया है, मिट्टी से हमारे बाप आदम को बनाया गया है। और आगे बढ़िए प्यारे, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया गया, अब ऐसे आलम में मेरे आका हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने मेरे अल्लाह ने तमाम चीजों के नामों को कर दिया। ये माइक है, ये डायक है, ये दरख्त है, ये घड़ी है, ये कुर्ता है, ये जैकेट है, इस तरीके के नामों का इल्म हजरत आदम को दिया और उनको पहले फरिश्तों के सामने पेश किया। तो फरिश्तों ने ला इल्मी का इजहार किया। फरिश्तों ने कहा हमें नहीं मालूम इनका नाम क्या है। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास
न एक वक्त का सजदा है हजरत आदम के पास, न एक वक्त का रुकू है हजरत आदम के पास, न एक वक्त का क़याम है हजरत आदम के पास। एक वक्त की भी नमाज अभी हजरत आदम ने अदा नहीं की है, लेकिन फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम आदम को सजदा करो। फरिश्तों को ये अमर दिया जा रहा है कि तुम आदम के आगे झुक जाओ। पता है क्या? इल्म दीन था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, तमाम अशिया का इल्म था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। आप जरा तवज्जो करें, हमारे पास इल्म दीन नहीं है। हम जो आज जमाने में लुट रहे हैं, हम जो आज जमाने में पिट रहे हैं, हमारी आज तबाही की जो बर्बादी की वजह बन रही है, ये हमारा इल्म दीन से दूर होना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जैसे ही मेरे अल्लाह ने तमाम चीजों को पेश किया तो हजरत आदम ने बता दिया ये माइक है, ये कुर्सी है, ये तख्त है, ये डैग है। तमाम चीजों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही बताए तो हजरत फरिश्तों ने कहा था ला इल्म लना, हमें इस बात का इजहार नहीं है। उस वक्त में परवरदिगार ने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यही राज मैं बताना चाहता हूँ। मेरे परवरदिगार ने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आइए सरकार गौसे आजम की बारगाह में मेरे आका गौसे आजम की शान का अंदाजा लगाइए, गौसे पाक के अंदाजा, गौसे पाक की शान का अंदाजा लगाइए। मेरे अल्लाह ने फरमाया था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इसलिए कि बहुत से राजों को मैंने अपने अंदर दफन कर लिया है। बहुत से राज हैं जिनको मैं किसी को बताना नहीं चाहता, कुछ ऐसे राज हैं जिसको किसी के सामने आश्कारा नहीं होने देता। ये मेरे परवरदिगार ने फरमाया था कुछ ऐसे राज हैं जिनको मैं बताना नहीं चाहता। गौसे आजम फरमाते हैं इन्नी आलमु मा ला तालमून का राज परवरदिगार ने अब्दुल कादिर को बनाकर भेजा है, जिसको किसी को न बताया था। उन राजों को मेरे अल्लाह ने परवरदिगार ने अब्दुल कादिर को बता दिया।